Let us work as we pray, for indeed work is the body's best prayer to the divine. माँ परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी माँ, पूज्य वीर भाई, सम्माननीय लुना आपा, शकुंतला आपा, ज्योत्स्ना आपा, वर्षा आपा एवं उपस्थित मातृपरिवार समस्त आपा भाई को प्रणाम। वंदे मातरम। माँ प्रभु पाद पद्म अशेष कृतज्ञता। आम आज 12 years with श्री अरविंद आज आम सावित्री यही पुस्तक थिबा सावित्री संबंध में आम आज आलोचना करवा। सावित्री ग्रंथर आलोचना नुहे, निरुद्धा लिखिं सावित्री ग्रंथ जितेबले श्री अरविंद लिखा आरंभ कले, केमिति कले, किपरि भाव तार गति किपरि थिला, चूड़ांत पर्यायर से केमिति पहुँचले, ग्रंथटी रे कौन कौन सबू से सन्निवेशित करिसेंती, से संपर्क में आम सावित्री संपर्क में आज आलोचना करवा एवं देखा जिते सब महान महान ग्रंथ रचना करा जायछि, से वेद हो, वेदांत बा उपनिषद हो, रामायण कहतु, महाभारत कहतु, प्रभु श्री अरविंदर माँ जो सब महान ग्रंथ, ये जिते सब ग्रंथ रचना करा जायछि, ये सब गोटे मनस्तर बा ज्ञानस्तर लेखा नुहे, को एक आलोकमय गोटे आनंदमय चेतना स्तर ये सब लिखा जायछि, जहाँ हूँ तो आम जानापी आम दुर्बोध्य हो पाए, किंतु से क्यों एक चेतनार से उच्चतम स्तर जहाँ अवतरण करिछि तांको भितरे, से चेतना स्तर गोटे निर्दिष्ट से चेतना स्तर को जाइछंती, जोठारु ये लेखागुड़िक आसी, ये मनस्तर नुहे कि ज्ञान स्तर नुहे, बा ये ग्रंथ को आलोचना करी तर्क वितर्क करिबा ग्रंथ मध्य कथा नुहे, ज्ञान आहरण करिबा ग्रंथ नुहे, ये सब हूँ उपलब्धिर कथा। ये प्रत्येक ग्रंथ को पढ़ी तन तन करी पढ़ी ताकू उपलब्धि करने ये ग्रंथ गुड़िक कौन सी तर्क शास्त्र आलोचना जमी तर्क वितर्क करा जाए, ये सब ता नुहे। एवं श्री अरविंदर लेखा क्यों स्तर तार एक गोटे सुंदर उदाहरण रही। आश्रमर जड़े साधक जी कि आज से यह जगत नहांती, परलोकगत से साधक जन, से तांकर युवक बयस जो से युवक थिले, आम देशर गोटे बड़ विश्वविद्यालय से था छात्र, जितेबले से विश्वविद्यालय छात्र थिबा समय तांकर ट्यूटोरियल क्लास को सांग मानक सह से प्रवेश करछंती, एवं ट्यूटोरियल क्लास भीतर को गला बेल को देखिले जे सी अध्यापक जनक जन अध्यापक जे कि तांकर क्लास नेबे, से गोटे बही पढ़िबार मग्न अछंती। एते निमग्न से बही भितर कौन से पढ़ुछंती, से बाह्य जगत सहित संपूर्ण भाव में से अनभिज्ञ, बाहर जगत में कौन घटुची, किए आसला किए गला से तांकर ध्यान ही नहीं, एपरी भाव से निमग्न होइछंती से पुस्तक भितर। किछि समय पर छात्र छात्री मान तांक पाखरे सामने बसिले, से तो बही पढ़ारे मग्न अछंती। अनेक समय पर से जानिले जे पिला माने आसी बसिले, बहुत देर जानिले एवं तापर से अध्यापन में मन देले, पिला मानकु तापर से तांकर पढ़ेले। क्लास शेष हवा पर से छात्र जनक से पचारुचंती, सार आपण एमती क्यों ग्रंथटी पढ़ुथिले जहाँफल कि आम आसी बसीगला पर आपणकर दृष्टि आकर्षण करें ना, आप से बही भितर एत निमग्न थे, कौन था से बहीटी। अध्यापक जनक कहले से ग्रंथटी हूँ सद्य प्रकाशित द लाइफ डिवाइन, भारत वर्षरे जो महान साधक, महान योगी, महान ऋषि जे कि ग्रंथ लिखिं श्री अरविंद घोष, श्री अरविंद से लिखिं वही द लाइफ डिवाइन। तापर से कहते नो ह्यूमन बीइंग कुड हैव रिटन दिस बुक, कौन सी मनीष ये बही तो लिखि पार न था। अर्थात मानविक स्तर में
ବା ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ମଣିଷର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ, ସେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଜଣେ ଏଭଳି ବହି କେବେ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ନୋ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଇଂ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ରିଟେନ୍ ଦିସ୍ ବୁକ୍। କୌଣସି ମଣିଷ ଇଏ ବହି ତ ଲେଖିପାରିନଥାନ୍ତା। ତା ଅର୍ଥ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଚେତନା ସ୍ତରରୁ ସେ ଲେଖା ଆସିଛି, ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବହିଟି କେଉଁ ସ୍ତରରେ, ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଛାତ୍ର ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ, ସେଠି କିଛି କହିଲେନି, ଆସିଲେ ଦ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ବହିଟି ଖୋଜିଲେ କେଉଁଠି ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଷ୍ଟୋର, ସବୁ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ବୁଲିଲେ। ବୁଲିଲା ପରେ ଯାହା ହଉ ସେ ବହିଟି ସେ ଶେଷରେ ପାଇଲେ। ଦ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ବହିଟି କିଣିଲେ ଏବଂ ସେ ବହିଟିକୁ ସେ ପଢ଼ିଲେ। ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଧାରାଟି ବଦଳିଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଏମିତି କେତେ କେତେ ସାଧକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରା ବଦଳି ଯାଇଛି ସେହି ଅମୂଲ୍ୟ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରି। ଏବଂ ସେ ଚାଲିଗଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ସେଇଠି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଠି ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ କେଉଁ ସ୍ତରରୁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ପାଠକ ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ସେ ସ୍ତରକୁ ହୁଏତ ନ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ତରରୁ ସେ ଅତିମାନସ ହେଉ, ଅଧିମାନସ ହେଉ, ଯେଉଁ ସ୍ତରରୁ ସେ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଥାଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପାଠକ ହୁଏତ ସେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକରି ତାକୁ ନ ବୁଝିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଧୀର, ସ୍ଥିର, ନୀରବ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଭିତରେ ସେତିକି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ମନୋଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଏ ସାବିତ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଲୋଚନା ନୁହେଁ। ସାବିତ୍ରୀଟି କିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି। ମା ପ୍ରଥମରେ ସାବିତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମା Savitri is the supreme revelation of Sri Aurobindo's vision. Savitri is the supreme revelation of Sri Aurobindo's vision. ମା ଲେଖିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ପରମ ପ୍ରକାଶ। ଏବଂ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଧାରା ଦେଇ ସେ କିପରି ଭାବରେ, କେଉଁ ଗତି ଦେଇ, କିପରି ଭାବରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି, ନିରଦ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେବା ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ହେଉଛି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀଟି କିପରି ଭାବରେ, କେଉଁ ଧାରା ଦେଇ ସେ ପହଞ୍ଚିଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ସୁମହାନ କାବ୍ୟ ଏହାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଷମା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବହୁ ହୃଦୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେମାନେ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ବିକାଶ ଓ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରକାଶ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶିଶୁ ସମ୍ଭବର ଇତିହାସରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଏହା ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଲା, ବିକାଶ କେମିତି ହେଲା, ଅନ୍ତିମ ପ୍ରକାଶ କେମିତି ହେଲା, ତାକୁ ହୁଏତ ଲେଖିବାଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିରଦ୍ଦା ଯେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏହି ମହାକାବ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ସଂଶୋଧିତ ଚାଲିଥିଲା ବା ପାଠାନ୍ତର କହିଲେ, ତାର ଯେଉଁ କେଉଁଠି କେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଛି ବହୁତ କଥା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା ଥିଲା ମୂଳ ରଚନା ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଳେବରରେ ତାର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଲିପିକାର ହେବାର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେଥିରେ ଥିଲା। ତଥାପି ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ସ୍ମୃତିରେ ସେହି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସୌଧକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ବାସ୍ତବିକ କଠିନ। କାରଣ ଅନେକ ପାଠାନ୍ତର, ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା, ଯୋଗ ବିୟୋଗ, ସଂଶୋଧନ ପରେ ଏହାର ଚରମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛି। କ'ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସେକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଏକା ଥରକେ ଲେଖିଥିଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ଅନେକ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି, କିଛି ଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଅନେକ କଥା ବିୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଯେ ବିରାଟ ସୌଧରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ, ତାର ଚରମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଏକ ନୂତନ କଳେବର ନେଇକରି ସେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇସବୁ ଧାରାଟି ତାର ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାଟା ମୋର ହୁଏତ ମୋର ସାଧ୍ୟର ବାହାର, ସାଧ୍ୟାତୀତ।
କାରଣ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ନୁହଁ, ପୁରାତନ ବା ନୂତନ ନଥିପତ୍ର ନେଇକରି ଗବେଷଣା କରିବାର ପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ଏକ ଅବିକଶିତ ନଶ୍ୱର ନିମିତ୍ତଟିର ଜରିଆରେ ଯାହା କରିଯାଇଛନ୍ତି ବା ନକର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦିନେ ମୋତେ ତାହାର ଏକ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବା ନ କରିକି କିଛି କାମ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାର ବିବରଣୀଟି ମୋତେ ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ତାର ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ, ଏହି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ପରେ ଅବିଚାରିତ ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପକ୍ରମ ହେଉ। ଏବଂ ଦୀନେନ ରାୟ ତାଙ୍କର ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଦୀନେନ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ଦୀନେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାୟ, ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲିଟେରାରୀ ମ୍ୟାନ୍, ବେଙ୍ଗଲୀ ସାହିତ୍ୟିକ, ଯିଏକି ହୁ ୱାଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ଟୁ ବରୋଦା ଟୁ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟ ହିମ୍ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ କନଭରସେସନ୍। ତାଙ୍କୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ବରୋଦାରେ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ କନଭରସେସନ୍ର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାୟ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ବରୋଦାରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ସେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ବରୋଦାରେ। ସେ ବରୋଦାରେ ଥିବା ସମୟରେ, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସାବିତ୍ରୀର ରଚନାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତାର ସେ ସାବିତ୍ରୀଟି ପ୍ରଥମେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇହଲୋକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରଲୋକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ହେଉଛି ପରଲୋକ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ଇହଲୋକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି ପରଲୋକ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ ଥିଲା 4ଟି ପର୍ବ। ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଥିଲା 4ଟି ପର୍ବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଥିଲା 3ଟି ପର୍ବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଉପସଂହାର। ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି 3ଟି ବିଭାଗ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାମକରଣ କରାଯାଇନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ ଥିଲା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ନାମ ଥିଲା ପ୍ରେମ, ଲଭ୍। ତାପରେ ତା ନାମଟି ବଦଳ ହୋଇଗଲା ଅନ୍ୱେଷଣ। ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ନାଁ ହେଲା ଅନ୍ୱେଷଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବର ନାମଟି ହେଲା ପ୍ରେମ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରୂପ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର କରାଗଲା, ତା ଭିତରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାହା ବରୋଦାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅନେକ, ତାର ଯେଉଁ ଲେଖାଟି ମୂଳ ଲେଖାଟି ଥିଲା, ତାର ଅନେକ ରୂପାନ୍ତର ହେଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଗୋଟେ ଶିରୋନାମା ଥିଲା, ଏକ ଆଖ୍ୟାନ ଓ ଦର୍ଶନ, ଏ ଟେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ଭିଜନ, ତାପରେ ତା ନାଁଟି ବଦଳିଗଲା, ପୁଣି ହେଲା କ'ଣ, ଏକ ଗାଥା ଓ ପ୍ରତୀକ, ଏ ଲିଜେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏ ସିମ୍ବଲ। ଏବଂ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସାବିତ୍ରୀର ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ପଂକ୍ତିଟି ରହିଛି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଆୱାର ବିଫୋର ଦ ଗଡ୍ସ ଆୱେକ୍, ଦେବଗଣ ଜାଗରଣ ପୂର୍ବ ସେ ପ୍ରହର। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଥିଲା, ତାର ଅନେକ ଭାବରେ, ତା ବହୁଳ ଭାବରେ ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କଲେ। ଏବଂ 1938 ମସିହାରେ ନିରୋଧା ଲେଖୁଛନ୍ତି, 1938 ମସିହା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତାର ସବୁ ନାନା ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ପଂକ୍ତି ସଂଯୋଗ କଲେ। ଏବଂ 1931 ମସିହାରେ ସେ ଅମଲ କିରଣକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଥିଲେ, ପୂର୍ବରେ ଏକ ପାଣ୍ଡୁଲେଖ ରହିଛି, ସେଇଟି ବହୁ ସଂଶୋଧନର ଫଳ ଓ ତୁମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କେହି ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ସେପରି ରହିଥିଲେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହୋଇ ନଥାନ୍ତା, ପୁଣି ତାହା ପ୍ରତୀକ ନ ହୋଇ ହୋଇଥାନ୍ତା ଗୋଟିଏ ଗାଥା। ଏଣୁ ମୁଁ ସମୁଦାୟ ଜିନିଷଟିକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୁରାତନ ପାଣ୍ଡୁଲେଖର କେବଳ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଓ ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ରୂପରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭାବରେ ରଖାଯିବ। ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ ମୂଳ ଲେଖାଟି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକରି ଏକ ବିଶାଳ କଳେବର ଧାରଣ କଲା। ଏଠି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏମିତି ଥିଲା
ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ମାତ୍ର 4ଟି ଶ୍ଲୋକ, ଚତୁଶ୍ଳୋକୀ ଭାଗବତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଥିଲା ମାତ୍ର 4 ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ସେ 4ଟି ଶ୍ଲୋକକୁ କାହାକୁ କହିଲେ? ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ। ନାରଦ ସେହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ବୁଝିଲେ କାହାକୁ? ନା ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କୁ। ବ୍ୟାସଦେବ ସେହି ଚତୁଶ୍ଳୋକୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିସ୍ତାର କଲେ 18,000 ଶ୍ଲୋକରେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଭାବରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ 12ଟି ସ୍କନ୍ଧ। 18,000 4ଟି ଶ୍ଲୋକ, ତାହା କ୍ରମେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ତାକୁ 18,000 ଶ୍ଲୋକରେ ପରିଣତ କଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଭାଗବତ ବ୍ୟାସ ତାପରେ କହିଲେ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ, ଶୁକଦେବ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ, ପରୀକ୍ଷିତ ନମେଶ୍ୱରଣରେ ସୈନ୍ୟକୋଷ ଋଷି ଅନ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଥିଲେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଚତୁଶ୍ଳୋକୀ ଭାଗବତ 18,000 ଶ୍ଲୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଥମ ମୂଳ ଲେଖା, ସେ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି ଏକ ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। 1936 ମସିହାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଆଗମନର ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଏକ ଆଖ୍ୟାୟିକା କବିତା ରୂପେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 1936 ମସିହାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଆଗମନର ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଏକ ଆଖ୍ୟାୟିକା କବିତା ରୂପେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଥିଲା ପୃଥିବୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଲୋକ। ବା ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ କହିଲେ ପ୍ରଥମଟି ଥିଲା ଇହଲୋକ, ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ପରଲୋକ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତା ନାଁ ଥିଲା ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଲୋକ। ପ୍ରଥମ ପର୍ବଟି କ୍ରମେ ଦୀର୍ଘରୁ ଦୀର୍ଘତର ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଏଯାଏ ହାତ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଲେଖାରେ ଲୋକାନ୍ତରର ଆରୋହଣ ନଥିଲା, ବରଂ ରାତ୍ରି, ଗୋଧୂଳି ଓ ଦିବ୍ୟଲୋକର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ବିଚରଣ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଉଚ୍ଚତମ ଜଗତରୁ ଶକ୍ତିରାଜି ନିମ୍ନକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଅତିମାନସ ଜଗତ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଧାରଣା ନଥିଲା, ଏଣୁ ତାହା ପରିକଳ୍ପନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚିଠିରେ ଯେ ସେ ସମୟରେ ଅତିମାନସର ଯେଉଁ ଜଗତ ସେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସେ ସମୟରେ ମୋର ଧାରଣା କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ତରରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେହି ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କାବ୍ୟଟି ଏକ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଚିଠିରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଅତିମାନସ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅତିମାନସ ସ୍ତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇନଥିଲେ, କାବ୍ୟଟି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଥିଲା ଆନ୍ତର ମନ, ଚୈତ୍ୟ କାବ୍ୟିକ ବୁଦ୍ଧି, ଉଦାତ୍ତୀକୃତ ପ୍ରାଣର ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଭୂମି। ପରେ ଏହା ରଚିତ ହେଲା ଉତ୍ତର ମାନସ ଦ୍ୱାରା, ଅନେକ ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମାନସ ଓ ବୋଧି ମାନସର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ ଭାଗ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ଯେ ତାର ମୂଳ ସତ୍ତା ଆଉ ନାହିଁ। ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସେଇ ମନର ଭୂମିରେ ଆନ୍ତର ମନ ଭିତରେ ବା ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମନ ଜଗତରେ ସେ ଲେଖାଟି ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ପରେ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି ସେଇ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ମାନସ ଦ୍ୱାରା, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଗୋଟେ ସେ ବୋଧି ମାନସ ଦ୍ୱାରା, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପର୍ବଟି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ତାର ମୂଳ ସତ୍ତା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ସେ ପୁରାତନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଂଶଟିକୁ ସେ ଅବିକଳ ଭାବେ ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ତା ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରେରଣାରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତା ମନସ୍ତରରୁ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବୋଧି ମାନସ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମାନସ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ସ୍ତରରୁ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବିକଳ ଭାବେ ରଖାହେଇଛି, ତାକୁ ଆଉ କାଟି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରେରଣାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅନେକ ସଂଶୋଧନ ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହାର ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିମାନସିକ
କବିତା ସ୍ତରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଏଥିରେ ଅଧିମାନସର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏହା କେବେ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିସ୍ଫୁଟ, କେବେ କେବେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର ସଙ୍ଗମରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା କବିତାକୁ ରଞ୍ଜିତ କରିଛି। କେବେ କେବେ ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ଭୂମିକୁ ଏହାର ତୁଙ୍ଗତମ ସ୍ତରକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ବା ଚୈତ୍ୟକାବ୍ୟିକ ବୁଦ୍ଧି ବା ପ୍ରାଣ ସ୍ତରକୁ ସେହି ଦିଗରେ ତୋଳି ଧରିଛି। ତେଣୁ ସେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ସେଇ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥାଇକରି କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ 1946 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ 3 ପର୍ବର ଟାଇପ୍ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଇଲେ ତୁମେ ପୁଣି ଦେଖିବ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ଅତି ବିରାଟ ଓ ଦୀର୍ଘ ରୂପ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଗେ ଏହାକୁ ତୁମେ ଯେପରି ଦେଖିଥିଲ ଏହା ଆଉ ସେପରି ନାହିଁ। ଏ ଟାଇପ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱଟି ନିରଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟଟିକୁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 3ଟି ପର୍ବ ତୁମେ ଦେଖିବ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ରୂପଟି ତାର ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ବିରାଟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ରୂପ ନେଇକି ସେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ପ୍ରଥମାଂଶରେ ଥିଲା ପ୍ରଥମାଂଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି 3ଟି ପର୍ବ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆଦି ପର୍ବ, ସେଥିରେ ଅଛି 5ଟି ସର୍ଗ। ତୁମେ ଟାଇପ୍ କରିଥିବା ସବୁ ବିଷୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଓ ତଦପେକ୍ଷା ଅନେକ ନୂତନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ। ଅଶ୍ୱପତି ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକସମୂହ ଉପରେ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରାଂଶରେ ସ୍ଥାନ ନେଇଛି। ବହୁ ସହସ୍ର ପଙ୍କ୍ତି ସହ 14 ସର୍ଗ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ନୂତନ ପର୍ବ ଯାହାର ନାମ ଅଛି ବିଶ୍ୱଯାତ୍ରୀର ପର୍ବ, ଦ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରାଭେଲର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରାଭେଲର, ବିଶ୍ୱଯାତ୍ରୀର ପର୍ବ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ପ୍ରୀତି ପର୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ନିୟତି ପର୍ବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାହା ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଇଛି। 1948 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 20 ତାରିଖରେ ସେ ଅମଲଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖିତ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଓ ଅପଶକ୍ତି ସହ ସଂଗ୍ରାମ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏପରିକି ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ମନ୍ଥର ହୋଇ ଆସିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ କେବଳ ମୁଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ 2 ଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ। ସେମିତି ଲେଖିଲେ ଯେ 1988 ମସିହା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଅପଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ରଚନା ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥର ହୋଇ ଆସୁଛି। ସବୁ ଲେଖୁଛି ନିରଦା ଲେଖିଲେ ଯେ 1946 ମସିହା ଠାରୁ 1950 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଅସମାପ୍ତ ରହିଥିବା ସେ ଅଂଶକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବହୁତ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏ 4 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ନିରତା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁର ଗୋଟେ ଯେମିତି ସେ ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥର ଯେମିତି ଗୋଟେ ନବଜନ୍ମ ସେ ଆଣିଥିଲେ। କେବଳ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା କେଉଁଟା, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଉପସଂହାର ପର୍ବ। ଏବଂ ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଅପରୀକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। 1946-1950 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ସାବିତ୍ରୀଟିକୁ କିପରି ଭାବରେ ଶେଷ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ 2ଟି ଛାଡ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଉପସଂହାର। ତାହା ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଦେଖିବା କିପରି ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସମ୍ପର୍କରେ। ସାବିତ୍ରୀର ବିଭିନ୍ନ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ଖାତା ଏବଂ ଯାହା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ରହଣୀର ଆରମ୍ଭରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ସେଠିକୁ ଆଣିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ଆଣିଥିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଲିପିଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସମୟରେ ଥିଲା
से जो प्रतिलिपि गोटे से जो पांडुलिपि आनी तार एक आउ एक प्रतिलिपि कराଯାଇଥିଲା ସେଇଟିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ସେଠି ମିଳିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଥିଲା। ନୃତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଥିଲା ଦୁଇ ଭାଗରେ, ଗୋଟିଏ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ବ, ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବର କେତେକ ପୃଷ୍ଠା ଯାହା କାଳିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କାଳି ଏବେ ତାମ୍ରାଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ଈଷତ ସବୁଜ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କାଳିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହି କାଳିରେ କିଛି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରହିଛି। ଉଭୟ ଭାଗ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗାଢ଼ ନୀଳ କାଳିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋଟା ନିବ୍ରେ ସଂଶୋଧିତ ହେଇଛି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସେ ସଂଶୋଧନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ଲେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ସାବିତ୍ରୀ, ଅଶ୍ୱପତି ଏବଂ ସତ୍ୟବାନ। ଏ ତିନୋଟି ଚରିତ୍ରଙ୍କର ସ୍ପେଲିଂଟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ପେଲିଂଟା ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ସାବିତ୍ରୀ SAVITRI, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ SAVITHRI। ଏବଂ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ନାଁଟି ସ୍ପେଲିଂ ଥିଲା USWAPATHY, ପ୍ରଥମଟି ଥିଲା ୟୁ। ଏବଂ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ନାଁର ସ୍ପେଲିଂ ଥିଲା ସୁଥ୍ୟବାନ, SUTHYAVAN। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ରାତ୍ରି ଏବଂ ଉଷାର ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଯୋଗଟି ସେଥିରେ ରହିଛି। ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ବିକାଶ, ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୱେଷଣ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାନା କଥା ସେ ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ନାରଦ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ପ୍ରାସାଦ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଳାପ ହୋଇଛି, ଏସବୁ କଥା ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ ପରେ, ତାଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ପରେ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଲା ପରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନିରୁଦ୍ଧ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଅରଣ୍ୟ ଯହିଁ କରି କର୍ଣ୍ଣପାତ, ରାତ୍ରି ଶୁଣୁଥିଲା ଧ୍ୱନି ବିଜନ ବନର, ବିଶାଳ ଏକାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶେ ତହିଁ, ଜାଣୁଥିଲା ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପଦପାତ ଧ୍ୱନି, ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ଯାହା ବିଭବ ମଣ୍ଡିତ, ଦିବସ ଅନ୍ତରେ ସଦା ହୁଏ ନିଶବଦ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକାକିନୀ ତ୍ୟକ୍ତା ତେବେ ବିଶାଳ ଅରଣ୍ୟେ, ଦେଖିଲେ ସମ୍ମୁଖେ ଉଭା ମରଣ ଦେବତା। କେବଳ ସେତେବେଳେ କାବ୍ୟଟିର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସାବିତ୍ରୀ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର ନାମ ସାବିତ୍ରୀ, ଏକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଓ ଦର୍ଶନ, ଏ ଟେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ଭିଜନ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ନାମ ହେଉଛି ଅନ୍ୱେଷଣ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପତିକୁ ସେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଛି, ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଆରମ୍ଭରେ ଏ ପଦଟି ଅଛି ତ୍ରିଜାମା ଅସୀମ ଆତ୍ମା ସପନ ବିହୀନ, ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ନିଷ୍ପ୍ରଦୀପ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିରେ, ସଙ୍ଗଶୂନ୍ୟ ଥିଲା ବସେ ନୀରବତା ତଟେ, ନିର୍ବାକ ପୋଷଣ କରି ରୂପାନ୍ତର ଆଶା। ଯଦିଓ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ତାପରେ ଏଠାରେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଗଲା ଯେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଯୋଗ ଯାହା ସେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାନା ପ୍ରକାର ତୃତୀୟ ପାଠ, ତୃତୀୟ ପର୍ବ, ଚତୁର୍ଥ ପର୍ବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ରଚନାଟିକୁ ଆଗେ ନେଇଛନ୍ତି। 1938 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ସେହି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ, ତାପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ 1940 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 1938 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଡ଼ର ସେ ଜଙ୍ଘଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେତିକିବେଳେ ସେଇଠୁ 1940 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 1940 ମସିହା ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖାଟି ସେଠି ଅଟକି ରହିଗଲା। ଯଦି ବା ସେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଉଠିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ସମୟରେ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଦ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍। ଯେହେତୁ ସେ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଲେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ 1940 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ତାପରେ ସେ ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖିବାଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ବସୁଥିଲେ ଚୌକି ଉପରେ ବସି ଲେଖୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସି ଲେଖୁଥିଲେ, ଅନବରତ ଭାବରେ ସେ ଲେଖି ଚାଲିଥିଲେ। ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଚନାରେ ମୋର ଆଦୌ ପ୍ରବେଶ ନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମୋର ସେ ଯାହା ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ ତା ଭିତରକୁ ମୋର ଆଦୌ ପ୍ରବେଶ ନଥିଲା, ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବାର ଅତୀତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖୁଥିଲେ ବା ଟେବୁଲ ଡ୍ର ଭିତରେ ରଖୁଥିଲେ। ଚାହିଁଥିଲେ ତାକୁ ଆଣିକରି ହୁଏତ ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ପଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ରଚନା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିଲା ବା ଟେବୁଲ ଡ୍ର ଭିତରେ ଥିଲା, ଗାଥାତ୍ମିକା ସାବିତ୍ରୀ ଉପରେ ଉଙ୍କି ମାରିବାର ଦୃଢ଼ ଆବେଗକୁ ମୋତେ ସଂଯତ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ହାତ ଦେବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତ ଏକ ଖୋଲା ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ବହିଟିକୁ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖୁଥିଲେ ବା ଟେବୁଲ ଭିତରେ ରଖୁଥିଲେ, ଡ୍ର ଭିତରେ। ଚାହିଁଥିଲେ ହୁଏତ ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ପଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସେଠିକି ଆମେ ସେଠି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଦଳଟି ଆମେ ଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଟିମ୍ଟି ଥିଲୁ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭିନ୍ନ। ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ପାଇଁ, ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ, ସେଥିରେ ହାତ ଯଦି ଆମେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ବା ତାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ତାହାର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ସେହି ସୁଯୋଗଟି କେତେବେଳେ ଆସିଲା, ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି 1940 ମସିହାରେ ସେ ସୁଯୋଗଟି ମୋତେ ମିଳିଲା। ସୁଯୋଗଟି କ'ଣ ନା, ସେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ତାକୁ ମୋତେ ସାଇତିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ତାପରେ କାମ ଦେଲେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଲିପିକାର ଭାବରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିନଟି ମୋର ସ୍ମରଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ ଅଛି। ଟେବୁଲ ସେ ବସିଥାନ୍ତି, ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥାଏ ସେ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଟେବୁଲ, ସେ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ନିରଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାୟର ଭିତରେ ତୁମେ ରଙ୍ଗିନୀ ମଲାଟା ଥିବା ଲମ୍ବା ନୋଟ୍ ଖାତା ଦେଖିବ, ସେସବୁ ଆଣ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ନିରଦାଙ୍କୁ ଯେ ଡ୍ର ଭିତରେ, ସେ ଟେବୁଲ ଡ୍ରୟାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଲାଟା ପଡ଼ିଛି, ରଙ୍ଗିନୀ ମଲାଟା ପଡ଼ିଛି, ସେଇ ଲମ୍ବା ନୋଟ୍ ଖାତାଟିକୁ ମୋତେ ଆଣିଦିଅ। ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି, ମୁଁ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମନା କଲେ, ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯାଇକରି ଠିକ୍ ଜିନିଷଟି ଆଣିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ସହ ସେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, ସେ କାରଣ ସେ ଏକାକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛପଟରେ ସମସ୍ତେ ବସୁଥିଲୁ। ଏବଂ ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଅନୁମାନ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସେ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବକୁ ପ୍ରାୟ 10 ଥର ନୂତନ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ନିରଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ବଟି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 10 ଥର ତାକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ କାଟିଛନ୍ତି, ବହୁତ ନୂଆ ସେଥିରେ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାକୁ ପଢ଼ିକରି ତାପରେ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କେଉଁଠି
ଆଉ ପଙ୍କ୍ତି ଯୋଡ଼ାଯିବ, କେଉଁ ଅଂଶଟି ତାକୁ ସେଠି ରଖାଯିବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସେ ନୀରବରେ ତାର ସହିତ ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲା ଭଳି ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନବରତ ଭାବେ ଲେଖି ଚାଲିଥିଲେ। ତାପରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସକାଳେ ସେ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, କହିଲେ ନିରୁଦ୍ଧାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ କିଛି ନୋଟ୍ ଖାତା ଦରକାର। ଅବଶ୍ୟ ନୋଟ୍ ଖାତା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମା ରଖିଥାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକରେ, କେତେବେଳେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେବାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେ ମୋର କିଛି ନୋଟ୍ ଖାତା ଦରକାର, ସେ ଚିଲ ଭଳିଆ ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ଖାତା ଆଣିକରି ଦେଲେ। 2ଟି ଖାତା 2-3ଟା ଖାତା ଆଣିକରି ଦେଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଖାତାର ଶେଷ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀର ଶେଷ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ 1946 ମସିହା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ 1946 ମସିହା ସାବିତ୍ରୀର ତାହା ଥିଲା ଶେଷ ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ ପର୍ବ ଯାଏ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 5ମ ସର୍ଗ ଶେଷରେ ତାରିଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ 1984 ମସିହା। ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖ 1944 ମସିହା, ଯାହା ଥିଲା ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦିବସର ସକାଳ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟି ତାରିଖ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 1946 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି 1944 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖ। ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟି ତାରିଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଥିରୁ ନିରୁଦ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ସେ 1944 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ 3ଟି ପର୍ବକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସେ ଲେଖି ଚାଲିଥିଲେ। କେତେ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ନୂଆ କଥା ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିଛି ବାଦ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଅମଲଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଅମଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ, ଅମଲଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ଚିଠିରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଅନ୍ତତଃ 2ୟ ପର୍ବ ଲୋକାନ୍ତର ଯାତ୍ରୀ ପର୍ବ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ରାଂଶ ଥିଲା। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁ ଦୀର୍ଘ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ପର୍ବ, ଯାହା 15 ସର୍ଗ ସମ୍ବଳିତ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ 3ୟ ପର୍ବଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, କାରଣ 1946 ମସିହାରେ ସେ ଅମଲକୁ ଲେଖିଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଏକ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାର ନାମ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ତାପରେ ସେ ବିକାଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୃହତ୍ ଓ ଶୁଭ୍ର କାଗଜ ଫଳକ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରେ 2ଟି ସ୍ତମ୍ଭରେ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ସେ ସମଗ୍ର 3 ପର୍ବକୁ ପୁନର୍ବାର ନକଲ କରିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ପର୍ବର ଶେଷରେ 7 ମେ 1944 ମସିହା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 3ଟି ପର୍ବକୁ ନକଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏବଂ ଏକୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ନିରୁଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଟିକେ ହ୍ରାସ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଲିପିଟି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିରୁଦ୍ଧାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଠ କରିଥିଲେ, ନିରୁଦ୍ଧାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୋ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାରଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଟିକେ ହ୍ରାସ ହୋଇ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ନିରୁଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି କିଛି ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଏକଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱଟି ନେଲେ ନିରୁଦ୍ଧା, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିତାପ ସହ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୌଳିକ ଶୁଚିଶ୍ରୀ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଦେବାଳୟ ଗାତ୍ରରେ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମାର ଅପବିତ୍ରୀକରଣ ପରି ଏକ ପାଶବିକ ଦୂଷଣ ଥିଲା। କଥାଟି କହିବାର କାରଣ, ନିରୁଦ୍ଧା କହିବାର କାରଣ ଯେ ନିରୁଦ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱହସ୍ତରେ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଲେଖାଟି ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ସେଥିରେ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ସେହି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମୋ ହାତ ଲେଖାଟି ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ାଗଲା, ବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ହ୍ରାସ ହେଲା, ମୋତେ ଏତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଦେବାଳୟରେ, ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଖୋଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟିକେ କାମଟି କରିଛି ସେଥିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିମାର ଅପବିତ୍ରୀକରଣ ମନେ ହେଲା। ତେଣୁ
ତାଙ୍କର ସେଇ ଏଥିରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, କେତେ ଭକ୍ତି, କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ଯେମିତି ମୋ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ା ହେଲା ସେଥିରେ, ବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କିଛି କରେକ୍ସନ୍ କଲି, ମୋତେ କୁହାଗଲା ଯାହା କହିଥିଲେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ତ ତାହା ଲେଖୁଥିଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ତାର ମୌଳିକ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ସେଇ ସାବିତ୍ରୀ ରଚନାଟି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସକଳ ବିସ୍ମୟ, ସବୁ ବିସ୍ମୟ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଯେ ସେ କବିଙ୍କର ଲେଖା ତାଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ ହେବ ଏକଥା ନିରୂପା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ଦେହର ବାହାରେ। ମୁଁ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ସହିତ ଆଉ କାହା ଲେଖା ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ, ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ମହାକାବ୍ୟ ସହିତ, ସାବିତ୍ରୀ ସହିତ ଆଉ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁଳନା ଅସମ୍ଭବ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ସହିତ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ତରରୁ ଆସି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅତୁଳନୀୟ ସେ, ତାର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ତୁଳନା ନାହିଁ। ତେବେ ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଯାହା ନିରୂପା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା। ଆଜି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।